ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय पुराणादि रचना सत्वे व्यासदेवंकर असंतोष। चतुर्थ अध्याय मु आज पाठ करिवि। जय जगन्नाथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वेद पुराण रचि व्यास चिते नहिले परितोष। चतुर्थ अध्याय चरित जहु प्रकाश भागवत। व्यास उवाच हेमन्ते भागवत वाणी सुत मुनिक मुख शुणि। मुनिक मध्ये कुल बुद्ध सौनक नामे धर्म शुद्ध। सर्वमुनिक अवधाने उच्छन्ति मधुर वचने। सौनक उवाच हे सुत तुम्भे महाधीर बक हे सुत तुम्भे महाधीर बक्ता जन मध्ये वर। जाह्नवी तटे राजा आगे सुक जा कहिले सरागे। से कथा कह आम्भ आग तुम्भे जे अट महाभाग। ए भागवत शास्त्र केबे व्यास रचिले केउ जुगे। काहार बोले काहि बसी कि भावे कि हेतु उद्देशी। सुक जे ताहांक कुमार समदर्शी निर्विकार। एकांत मति रात्र दिने कृष्ण महिमा जार मने। निर्माया मूढ़ता प्रतीति लक्षी न पारे केहि गति। जाहार आगमन काले देव कन्याए थिले जले। स्वभावे नग्न तांकु देखि धाइले लज्जा को उपेक्षी। देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंक निकटे। व्यासंकु तांक पछे चाहि जले पशिले बेगे जाई। स्वभावे से सुर जुबती जानती सर्व प्राणी गति। देखि कन्याक मूढ़ गति चंचल व्यासंकर मति। पुणी क्षण के पाई शांति कन्याकु चाहि पचारंती। अइल मोर पुत्र चाहि किंपा पशिल जले जाई। ए किस तुम्भर बेभार से सुख मोहर कुमार। तरुण बयस ताहार ए वृद्ध शरीर मोहर। व्यास वचने नारी गणे तक्षणे न मिले चरणे। बोलंती व्यास मुख चाहि संसार तांक हृदय नाही। स्त्री पुरुष न जानती समस्त एक भावे चिंती। तुम्भे जे बोलो आम्भे वृद्ध बयसर से अच्छी सध। तुम्भे जे बोलो आम्भे वृद्ध विषय रसे अच्छी सध। ए घेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर। हेमंते गले नारी गणे सुक रहिले से ही बने। से सुक मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राज्ये। जड़ उन्नत प्राय होई ताहांकु केहि न जानई। केमंते परीक्षित मेले मिलिले जाह्नवीर कूले। तहि अनेक मुनि मध्ये ए भागवत रसा स्वादे। प्रजांक द्वारे स्वयं काले जे नित्य भिक्षा अर्थे मिले। गोदोह मात्र द्वारे रही गृहिंकी अर्थ फल देई। गोदोह मात्र द्वारे रही गृहिंकी तीर्थ फल देई। से मुनि परीक्षित मेले मिलिले पूर्व पुण्य फले। से पुणी भागवत शास्त्र कहिले एत आचंबित। से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत। ताहांक जन्म कर्म जेते कहिबा आम्भर अग्रते। अति अद्भुत अछु जानी एबे तरिबु ताहा शुणी। से सर्व राजांकर सार
ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିଧର। ରାଜ ସମ୍ପଦ କରି ଦୂର, କିମ୍ପା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀର। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଏ ଯାର ପାଦ, ନିମନ୍ତି ଦେଇଣ ସମ୍ପଦ। ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି, ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି। ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ, ବହଇ ପର ଉପକାରେ। ହରିଚରଣ ଚିନ୍ତି ଚିତେ, ଯେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତେ ଜନହିତେ। ସେ କିମ୍ପା ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ, ଉପେକ୍ଷି ଗୃହ ଧନ ଜନ। କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ, ସଂଶୟ ଛାଡ଼ିବ ଯେମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପର, କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର। ଏମନ୍ତେ ଶୌନକ ବଚନେ, ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁମାନେ। କହନ୍ତି ସୂତ ମହାଋଷି, ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶଂସି। ସୂତ ଉବାଚ, ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବିଧାନ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ। ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟଯୁତେ, ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତେ। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି, ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି। ଯେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ, ସ୍ନାହାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଏକାନ୍ତେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ, ବସିଣ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ପର ଅବର ଜ୍ଞାନ ଜାଣେ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣେ। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ବଳେ, ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନ ଅନ୍ତରାଳେ। ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ, ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। କଳିଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଯେମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂରେ, ନିଃସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇବେ ଶରୀରେ। ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭ ବଶ, ଲୋକେ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଦୁର୍ଭଗ ହୋଇବେ ସକଳେ, ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ, କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ। ବେଦ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ, ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧେ ଅର୍ଥ କରି, ଯେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି। ଧର୍ମ ସାଧିବେ ଯଜ୍ଞ ମତେ, ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମୁନି ଚିତେ। ବେଦକୁ କଲେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟେ ବି ଆଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ। ଋକ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ, ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ, କଲେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ପଇଳ ମୁନିଙ୍କି ଆଣିଲେ, ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ। ଜଇମିନିଙ୍କି ଦେଲେ ସାମ, ଯଜୁ ଯେ ବଇ ସମ୍ଭାୟନ। ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅର୍ଥ ବଣେ, ମୋ ପିତା ରୋମ ହର୍ଷଣେ। ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ, ଏମନ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟେ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ, ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ। ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ, ଶିଷ୍ୟେ ପ୍ରଶିଷ୍ୟେ ଶିଖାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ନର ଯେତେ, ବେଦ ନ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତେ। ତେଣୁ ଏ ବେଦ ଭାଗ କଲେ, ଯେ ଯାହା ମତି ଅନୁସାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଜନ ଏ ଜଗତେ, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ। ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ, ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତେ। ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦରେ ବେଦ ମନ୍ଥି, ଭାରତ ପଦ ବନ୍ଧେ ଗୁନ୍ଥି। ବେଦୁ ଉଦ୍ଧାରି ସାର ଅର୍ଥ, ସୃଜିଲେ ପୁରାଣ ଭାରତ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିବା ଅର୍ଥେ, ଏ ରୂପେ ସୃଜି ବେଦ ମତେ। କଲେହେଁ ସର୍ବଧର୍ମ ଯେତେ, ତୋଷ ନୋହିଲେ ଦୃଢ଼ ଗତେ। କଲେହେଁ ସର୍ବଧର୍ମ ଯେତେ, ତୋଷ ନୋହିଲେ ହୃଦ ଗତେ। ଆଶ୍ରମ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ, ମନ ଯେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଯୋଗେ ନ ପାରି ଚିତ୍ତ ଧରି, ଅଞ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। ଅତି କଠୋରେ ବେଦ ଅଗ୍ନି, ପୂଜି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି। କର୍ମର ନାଶ ନାହିଁ ତେଣେ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ନିର୍ମାଣେ। ଯେଉଁ ଭାରତ ବେଦ ସାରେ, କଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ତରିବାରେ। ଯେଉଁ ଭାରତ ବେଦ ସାରେ, କଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ତାରିବାରେ। ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ମନ, ଚିନ୍ତା ଅନେଳେ।
ଚିନ୍ତା ଅନଳେ ଛନ ଛନ, ଏ ମନ ଧରିବି କେମନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ। ଯେତେ ଚିନ୍ତିଲି ବେଦ ଧର୍ମ, ବିଚାରେ ସେ ତ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଏ ମାୟା ତୁଟଇ ଯେମନ୍ତେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପଥେ। କହିବି ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ଭବ ଭ୍ରମ। ଏମନ୍ତ ହୃଦয়ে ବିଚାରି, ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ, ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବାଣୀ ନାଦ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ, ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣା ନାଦ। ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ, ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ। ନାରଦ ଆଗମନ ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। କେତେହେଁ ଦୂର ଆଗ ସରି, ନାରଦ କରେ କର ଧରି। ବସାଇ ଉତ୍ତମ ଆସନେ, ପୂଜିଲେ ଅତିଥି ବିଧାନେ। ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦଙ୍କ ପାଦେ, ସୁଜନେ ପ୍ରଣମ ଆନନ୍ଦେ। ଯାର ଚିନ୍ତନେ ପାପ ନାଶ, ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷି ଉପାଖ୍ୟାନେ ନାରଦ আগমনম नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ।